ઘર ઘરમાં જોવાતી એવી સદવિદ્યા ટીવીના માધ્યમથી પોતાના ઘરોમાં બેસીને જે કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે એવા શ્રોતા ભાઈ બહેનો, ભલે કથામાં નથી આવી શક્યા, પણ જેણે આ કથાના એક મુખ્ય ભાગને નિભાવ્યો છે અને આ માંડવામાં બેસીને ભલે એમણે કથા ન સાંભળી હોય, પણ જ્યાં રહી જે તે જગ્યાએ પોતાની ફરજને અદા કરી છે, ચાહે પછી રસોડા વિભાગ હોય, સેવા વિભાગ હોય, સંપર્ક વિભાગ હોય કે પછી ઓફિસ વિભાગ હોય, ત્યાં રહીને પોતાની જવાબદારીને બરાબર નિભાવી છે એવા દરેક ભાઈ બહેનો, આપ સર્વને આનંદ પ્રકાશ સેવા સમિતિ અમદાવાદ ભાભર અને વ્યાસપીઠથી હું રણછોડભાઈ આચાર્યશ્રી આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું અને વ્યાસપીઠથી મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, જય સિયારામ, ઓમ નમઃ શિવાય, હરિઓમ હરિઓમ, જય ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, જય गुरुदेव. आइए प्यारे, भगवान ने दिव्य यात्रा में प्रवेश करिए पहला कुछ समय के लिए हरि गुणगान गाए. पहला अमारा कमलेश भाई मैंने मळवा माटे आव्या था, प्रणाम करवा माटे बन्ने पति पत्नी. मैंने कहा आचार्य श्री आज मैंने एवा आशीर्वाद आपो, आज मारो जन्म डे छे એટલે હું વ્યાસપીઠથી આપને આશીર્વાદ આપું છું અને આપણે બધા જ એમને વધાવી લઈએ. तो आइए हरिस्मरण करिए અને પછી કથામાં શેષ સમયમાં શેષ કથાનું અવલોકન કરીશું. तीनों लोकों में सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसता. तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसता. तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसता. तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसता. तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसता. तीनों लोकों में है सबसे निराला वो कान्हा मेरे मन बसता. कैसी सांवरी सलोनी मुरली वाला वो कान्हा मेरे सलोनी मुरली वाला वो कान्हा मेरे मन बसना. कैसी सांवरी सलोनी बंसी वाला वो कान्हा मेरे मन बसना. कैसी सांवरी सलोनी मुरली वाला वो कान्हा मेरे मन बसना.
चरण श्याम जिसका, वही श्याम मेरे मन जो बसदा, वही श्याम मेरे मन जो बसदा, वही श्याम मेरे मन जो बसदा, वही श्याम मेरे मन जो बसदा। क्यों? कैसी सावरी सलोनी छवि वाला, वो काना मेरे मन बसदा। कैसी सावरी हरि बोल। मुरली वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी मुरली वाला, वो काना मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी मुरली वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोगों में है सबसे निराला, वो काना मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसे सावरी सलोनी मुरली वाला, वो काना मेरे मन बसदा। कैसी सावरी सलोनी मुरली वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। ये जो बाबा नंद का छोरा, 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 जानत है कछु जादू टोना, जानत है कछु जादू टोना, जानत है कछु जादू टोना। जानत है कछु जादू टोना। क्यों? लूट लिया मेरा मन भोला पाला, वो काना मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा
धन सब तुझ पर अर्पण, तन मन धन सब तुझ पर अर्पण, तन मन धन सब तुझ पर अर्पण, ये जीवन अपना मन मोहन, ये जीवन अपना मन मोहन, ये जीवन अपना गुरुदेवा, ये जीवन अपना गुरुदेवा, जिनके नाम का है बस गुण गाना, वो गाना मेरे मन बसना, इनके नाम का है बस गुण गाना, ओ गाना मेरे मन बसना, जिनके नाम का है बस गुण गाना, वो गाना मेरे मन बसना, जिनके नाम का है बस गुण गाना, ओ गाना मेरे मन बसना, कैसी सांवरी सलोनी मुरली वाला, वो गाना मेरे मन बसना, कैसी सावले सलोनी मुरली वाला, ओ गाना मेरे मन बसना, जिन लोगों में है सबसे निराला, वो गाना मेरे मन बसना, तीनों लोकों में सबसे निराला, ओ गाना मेरे मन बसना, कैसे सांवरे सलोनी मुरली वाला, वो गाना मेरे मन बसना, कैसे सावले सलोनी मुरली वाला, ओ गाना मेरे मन बसना, कैसे सांवरे सलोनी मुझसे वाला, वो गाना मेरे मन बसना, कैसे सावले सलोनी मुरली वाला, ओ गाना मेरे मन बसना, जिनके नाम का है बस गुण गाना, वो गाना मेरे मन बसना, जिनके नाम का है बस गुण गाना, ओ गाना मेरे मन बसना, श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे जीवन में राधे राधे जीवन में राधे राधे गंगाधर में राधे राधे गंगाधर में राधे राधे गाँव में राधे राधे गाँव में राधे 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 जय जय श्री राम। लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो काना मेरे मन बसदा, लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो गाना मेरे मन बसदा, जिनके नाम का है बस गुण गाना, वो गाना मेरे मन बसदा, जिनके नाम का है बस गुण गाना, वो गाना मेरे मन बसदा, कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो गाना मेरे मन बसदा, कैसी सागरी सलोनी छवि वाला, वो गाना मेरे मन बसदा, लुटेरू सरकार की जय। એનું એક નામ વ્રજવાસીઓ કે લૂટેરું સરકાર, લૂંટ લે છે. દિવ્ય પૂજ્ય બાપુના જન્મ શતાબ્દી મહામહોત્સવમાં આપણે બધા આનંદ કરી રહ્યા છીએ.
9 મહિનાઓની તૈયારી વાલા 9 દિવસમાં ક્યાં સમાહિત થઈ રહી છે આપણને ખબર નથી. समय बहता चला जा रहा है. हजू तो એવું લાગે કે હમણાં ગંગાના કિનારે ઉતર્યા હતા, કોઈ રેલવે માંથી ઉતર્યા, કોઈ એરોડ્રામ ઉપર ઉતર્યા, કોઈ બસ માંથી ઉતર્યા, અને આજે સેકન્ડ લાસ્ટ ડે. ક્યાં દિવસો ગયા? એટલે કહે છે સુખના દિવસો જલ્દી જાય છે અને દુઃખના દિવસોની એક એક ઘડી આપણને એક એક વર્ષ જેવી લાગે છે. આજે આ સાડી પહેરશું, આજે આ મેકઅપ કરશું, આમ કરશું કરતા કરતા ટાઈમ ગયો. આમાં કેટલાની તો કેટલી પડી રહી હશે કે એને પહેરવાનો મોકો જ ન મળ્યો. क्यों लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो काना मेरे मन बसदा. સમય નીકળી જાય છે. જીવનનું પણ પ્યારે કંઈક આવું જ છે. હા, એ પણ ધ્યાન રાખજો ચોક્કસ. જિંદગીના સમયનો એટલો બધો આપણી પાસેથી વ્યય થઈ રહ્યો છે. આપણને એમ કે આપણે મોટા થઈએ છીએ, પણ હકીકતમાં આપણે આપણા જીવનમાંથી ઓછા કરીએ છીએ. માને પૂછીએ કે મારો દીકરો બહુ મોટો થયો. મોટો નહીં, એટલો એ નાનો થયો. એના જીવનમાંથી એટલા ઓછા થયા. ઉમરિયા બીત જાયેગી પ્યારે. એટલે એવું ન વિચારતા કે કાલે કરવાનું છે એ પ્રમ દિવસ કરશું ને આજ કરવાનું એ કાલે કરશું. નહીં, જેટલી આપણી વ્યવહારિક વૃત્તિમાં આપણો વિચાર લાગેલો છે એટલો જ ભગવાનના ભજનના નામમાં પણ લગાવજો. કારણ કે બાપુને આપણે બીજું તો શું આપી શકીએ, અને બાપુ ગ્રહણે શું કરે આપણી પાસે. પણ હા, એક વસ્તુ ચોક્કસ માંગે છે, અને મેં મારા સ્વપ્નની તમને વાત કરી હતી કે પૂજ્ય બાપુએ મને સ્વપ્નમાં કહ્યું કે હજુ ક્યાંક ગંદકી છે. એટલે કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું વ્યાસપીઠથી કે આ જન્મ શતાબ્દી મહામહોત્સવમાં અહીં બેઠેલા તમામ અને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સદવિદ્યાના માધ્યમથી સાંભળનારા તમામ બાપુના શ્રોતાગણો હોય એ બધાને કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું. એક ઋષિકુમારના નાતે, એક વ્યાસપીઠના નાતે, એક બાપુએ મને જે સ્વપ્નમાં મેસેજ આપ્યો એના નાતે કે વાલા આપણે ગુરુને બીજું તો શું અર્પણ કરી શકીએ, આપણે આપણી પાસે શું હેસિયત, અને બાપુ આપણું લે શું. પણ મને એવું સમજાય છે, મને એવું લાગે છે કે જો બાપુને આપણે પ્રસન્ન કરવા હોય અને બાપુની જન્મ શતાબ્દી ઉપર બાપુને આપણે કંઈક અર્પણ કરવું હોય તો એક વસ્તુ એવી છે કે જે બાપુ માંગે છે ને આપણે દેવી છે. અને એ વસ્તુ એ છે કે બને એટલા ખોટા વ્યસનોમાંથી મુક્તિ મેળવજો. મારે એની ચર્ચા નથી કરવી, એના ઊંડાણમાં નથી જવું, કારણ કે આપણે બધા સમજીએ છીએ. તો બાપુ ત્યાં બેઠા બેઠા ખુશ થશે કે વાહ મારો શિષ્ય. કારણ કે આવો સમર્થ મહાપુરુષ આપણને મળ્યો હોય અને એના પંથે આપણે ચાલતા હોઈએ, અને છતાંય જો આપણામાં હજુ કમિયા હોય, આપણામાં ઉણપ હોય, આપણામાં ખોટા વ્યસનો હોય, ખોટા વ્યભિચારો હોય, ખોટી આદતો હોય, તો કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું એક બ્રાહ્મણના નાતે, એક ઋષિકુમારના નાતે વ્યાલા વ્યાસપીઠથી કે બાપુને ખુશ કરવા હોય તો આ ગંગાના તટ ઉપર આ કથાના સેકન્ડ લાસ્ટ ડે અને આવતીકાલે લાસ્ટ ડે, આ 2 દિવસમાં વિચાર બનાવી, મારે કોઈને સંકલ્પ નથી લેવડાવવાનો, મારો એ વિચાર નહીં કે હું તમને સંકલ્પ લેવડાવું, પણ તમારા દિલમાં જો આ ઠાકોરજીની કથા બેઠી હોય અને એણે તમારું દિલ લૂંટ્યું હોય અને એ લૂંટીને ગુરુના ચરણમાં જો પધરાવ્યું હોય અને તમને એમ લાગે કે નહીં મારે જન્મ શતાબ્દી મહામહોત્સવને બાપુની યાદગીરીમાં
હરદ્વારની યાદગીરીમાં, આ કથાની યાદગીરીમાં મારે કંઈક છોડવું છે, તો હું તમને કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું કે વાલા, તમે ખોટા વ્યસનોથી દૂર થજો. માવડીઓમાં પણ, માતાઓમાં પણ કોઈ ખોટી આદત હોય તો એને છોડજો. તમે બધા તો એજ્યુકેટેડ છો, નહીં તો અમારે ગામડાની માતાઓ તો ખાસ કરીને એમના નાક અને હોઠ જોઈએ તો આપણને પાણી ન ભાવે કે આ બી માતાજી હવે મોઢું ધોઈ આવે તો સારું. એટલે 21મા યુગમાં જીવીએ છીએ. ભગવાને આપણને આ કચરા પેટી નથી આપી, કેટલો રૂડો રૂપાળો દેહ આપ્યો છે. આનાથી કંઈક સારું કામ થઈ જાય, આનાથી કંઈક સારા વિચારો કોઈકને મળી જાય અને આનાથી બીજાનો ઉપયોગ થઈ જાય તો આપણી કથા સાર્થક છે. કારણ કે આપણે બીજું શું આપી શકીએ આવા મહાપુરુષ? પણ યાદગીરી ચોક્કસ લાઈફ ટાઈમ 100 વર્ષની આયુષ્ય થાય, છેલ્લી અવસ્થામાં આપણે હુતા હશું ત્યારે પણ આપણને યાદ આવશે કે આપણે ગંગાના તટ ઉપર ભગવાન સદગુરુદેવ ભગવાનની જન્મ શતાબ્દી મહામહોત્સવ ઉજવી રહ્યા હતા અને એમાં મેં મારા જીવનની અમુક ટેવને મૂકી દીધી છે, અમુક વ્યસનોને મેં છોડી દીધા છે. માટે તમારા વ્યસનોથી તમે મુક્ત બનજો. કરશો ને વાલા આટલું? હે, નહીં કરો? અરે કરો ન કરો, હાથ તો ઊંચો કરો, કરશું. અરે વાહ, બાપુને બધાય પ્રિય છે. હું એમ નથી કહેતો કે તમે હાથ ઊંચો કર્યો એટલે તમારામાં ખોટી આદત હોય, એવું હું કહું જ નહીં અને એવું મારો સ્વભાવે નહીં. પણ હું તો પ્રાર્થના કરું, કારણ કે બ્રાહ્મણો બીજું શું કરી શકે? વ્યાસપીઠો બીજું મેસેજ જ આપે ને, અને મેસેજ આપવાથી કઈ બધા જ સુધરી જાય એવું નથી. મને એકવાર એક ભાઈ મળ્યા હતા, મને કે આચાર્ય શ્રી આટલા વર્ષોથી કથા ગાઓ છો, શું તમારી કથાથી બધા માણસો સુધરી જાય છે? આટલા લાખોના ખર્ચાઓ કરીને લોકો કેટલાય પોતાના કિંમતી સમયને ફાળવીને બેઠા છે, શું બધા સુધરી જાય છે? અને વાલા ત્યારે મેં ભાઈને એક જ જવાબ આપ્યો હતો. મેં કીધું, ભારતના બોર્ડર ઉપર ઉભેલા જવાનો AK-47 લઈને ઉભા છે અને એમાં કેટલીય ગોળીઓ છે અને સામે દુશ્મનને જોવે અને દુશ્મન ઉપર ફાયર કરે, તેવું ચોક્કસ નથી, એવું નક્કી નથી કે બધી ગોળીઓ છૂટે, બધી ગોળીઓ સામેલા દુશ્મન ઉપર વાગે, એવું નક્કી નથી. પણ એ 100 ગોળી છૂટે, એમાંથી એક ગોળી જો સામેલા દુશ્મન ઉપર વાગી જાય તો ભારત બચી જાય. એક ગોળી, અને એક ગોળી વાગે એટલે સામેલો ઠાર. એમ વાલા, આ વ્યાસપીઠો છે ને, એ આ ભાગવતની કથા રૂપી, રામકથા રૂપી, શિવ કથા રૂપી, મેસેજ રૂપી જે ગોળીઓ છોડે છે, એમાં ક્યાંક કોકને વાગી જાય, લગી સો લગી, અબ ખાઈ સો ખાઈ, ये बात कहते हुए उसका जीवन सुधर जाता है. અને એકનું જીવન સુધરે એટલે આખી પેઢી સુધરે. क्या तो बाहर वाला सब સુધરી જશે આપણું જીવન. તો ગુરુ મહારાજ આપણે પાસે એ માંગે છે, કેમ કે ગુરુ મહારાજે મને એવું કહ્યું કે હજુ થોડીક બધી છે, થોડી ગંદકી છે, અને એ કદાચ ગંદકી મારા ને તમારામાં હોઈ શકે. તો કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું પ્યારે, પૂજ્ય બાપુની જન્મ શતાબ્દી મહામહોત્સવના અવસર ઉપર આપણે બને એટલો એ બદીઓનો ત્યાગ કરીએ, એવા ખોટા વ્યસનોનો ત્યાગ કરીએ, અને આપણે ગુરુ મહારાજને બીજું તો કાંઈ ના આપી શકીએ, પણ આપણા જીવનની આવી ન્યોચ્છાવર ભાવના આપણે આપીએ. પધારીએ સ્વામી.
बोलिए भागवत भगवान की। तो आपने निवेदन करी रह्यो હતો કે આવા ચોક્કસ શતાબ્દી મહામહોત્સવને આપણી યાદગીરી આપણા જીવનની બદીઓ કાઢવાની છે, એટલે વારંવાર આ વાતને આજ વાગોળું છું। તમે જરૂર આના ઉપર વિચારી અને ગંગાના તટ ઉપર આ કથાના શ્રવણ કરતા કરતા જરૂર તમે તમારી બદીઓને નિવૃત્ત કરજો, એ ભાવ છે મારો। અને પૂજ્ય બાપુએ એ જ કામ કર્યું છે। પૂજ્ય બાપુએ સંસ્કારોનું સિંચન અને ખોટા વ્યસનોમાંથી મુક્તિ એના માટે બહુ મોટું કામ કર્યું પૂજ્ય બાપુએ। અને એ તમારા ઠક્કર સમાજમાં કેટલું કર્યું મને કદાચ ઓછો અનુભવ હોય, પણ મારા બ્રહ્મ સમાજમાં જે બાપુએ કામ કર્યું છે એનો હું ચોક્કસ અનુભવયુક્ત વ્યક્તિ છું અને હું એનો સાક્ષી પણ છું। પૂજ્ય દંતાલીવાળા મહારાજજીનું હમણાં જે અહીં પ્રવચન જે એમના આશીષ વંચાણા એમાં એમણે એક ચોક્કસ વાત કરી છે કે પોસ્ટકાર્ડ આવે એ ગામડાઓમાં એ પંથકમાં તો કોઈક ભણેલા વ્યક્તિ પાસે પહોંચવું પડે ને કેવું પડે ભાઈ આ પોસ્ટકાર્ડ શું કહે છે, આને તમે જરા વાંચો ને। આવો સમય મેં જોયો છે। પણ પૂજ્ય બાપુએ એ વર્ષોમાં કરીબ 1962-63 પૂજ્ય બાપુએ બ્રાહ્મણ બોર્ડિંગનું આરંભ કરાવ્યો અને બ્રાહ્મણોને એમાંથી સંસ્કારો મળે, બ્રાહ્મણોને એમાંથી વિદ્યા મળે, બ્રાહ્મણો સંધ્યા કરતા થાય। એટલા માટે પૂજ્ય બાપુએ પહેલી વાર બ્રાહ્મણો સંધ્યા એટલે શું બ્રાહ્મણોને બાપુએ બતાવ્યું। અને એના આપણા શાસ્ત્રીજી શાંતિલાલજી ચોક્કસ એના આચાર્ય પદે હતા। 1992-93 પૂજ્ય બાપુના નિશ્રામાં કપિલેશ્વર ધામમાં પૂજ્ય બાપુએ સંધ્યા શિબિર અને એમાં લગભગ 400-450 બટુકોને યજ્ઞોપવિત થઈ અને મારી પણ યજ્ઞોપવિત બાપુની નિશ્રામાં ત્યાં થઈ। પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ મને પણ મળ્યા છે। અને ત્યારે બાપુએ સંધ્યા શું કહેવાય એ બ્રાહ્મણોને શીખવાડ્યું। ન તો ત્યાં સુધી તો અમારા પિતાજી જેવા વ્યક્તિઓ જે ભણેલા હતા સંસ્કૃતને એ સંધ્યા કરતા તો ઘણીવાર ભૂદેવો એમ કહેતા કે આ સંધ્યા શું, સંધ્યા તો કોક ઉપાડે એને કહેવાય, મરી જાય ને જે પાછળ ઉપાડે એને સંધ્યા। પણ હકીકતમાં સંધ્યા શબ્દ પણ બાપુએ બ્રહ્મ સમાજના મગજમાં મૂક્યો અને ત્યારથી બાપુએ સંધ્યા શિબિર એટલે કે સંધ્યા બ્રાહ્મણો કરતા થાય, ગાયત્રી જપ કરતા થાય, આવું બાપુએ કર્યું। બાપુએ બ્રાહ્મણોના દીકરી અને દીકરાઓને ભણવા માટેની બોર્ડિંગ તૈયાર કરી, કન્યા છાત્રાલય તૈયાર કરી, પાભરમાં, પાટણમાં, હવે તો વાવમાં, પછી થરાદમાં, આ બધા જ બાપુના નિશ્રામાં આ બધા જ સંકુલો તૈયાર થયા। અને છતાંય નિરપેક્ષ ભાવ, એક પણ સંસ્થામાં બાપુની ગાદી નથી કે કોઈ ઉત્તરાધિકારી શિષ્ય નથી કે બાપુએ એને કંઠી પહેરાવી હોય ને બાપુએ એમ કીધું મારા પછી બ્રાહ્મણોનો કે આ 5 પરગણાનો કે આ પંથકનો આ ગુરુ, એવું કોઈ નથી। હા, પછી ભલે આપણે કોઈ પૂજ્ય ભાવથી માનીએ એ વાત અલગ છે, કોઈ કંઠી નહીં, કોઈ મંત્ર નહીં, બસ સહજ ભાવથી બાપુના શુભ વિચારોને આપણે સ્વીકાર્યા। મારી પાસે એક લેખિત આવ્યું છે, એમાં હું થોડું તમને વાંચી સંભળાવું। સંવત 1993 જેઠ સુદ દસમના રોજ એટાના ભૂદેવો સાથે પૂજ્ય બાપુ 99-11ના દિવસે ધરણીધર ભગવાનના દર્શન કરવાનું મન બનાવ્યું અને એ ભૂદેવ દેવતાઓ એમને ત્યાં ધરણીધર ભગવાનના પહેલા વહેલા દર્શન એ પંથકમાં પૂજ્ય બાપુને કરાવ્યા। અને વિશેષ બાપુને ધરણીધર ભગવાન એટલે ભગવાન નારાયણ પ્રત્યેની બહુ શ્રદ્ધા હતી અને મને પણ એ પંથકનો છું એટલે મને શ્રદ્ધા, એટલે હું ગમે ત્યાં કથા ગાતો હોઉં પણ મારી ધરણીધર ભગવાનની અને ઢીમણ નાગ દેવતાની જય હોય જ। કારણ કે આપણા ક્ષેત્રાધિપતિ ભગવાન છે
સંવત 1996 પીઠેશ્વરી માતાજીના મંદિરનો એમણે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો એટામાં. પછી સમાજ પ્રત્યેનો શિક્ષણનો અને સુધારાની અક્ષર જ્ઞાન આપવાનું બાપુએ વિચાર્યું અને એટામાં પહેલા વહેલા શિક્ષણ કાર્ય બાપુએ ચાલુ કરાવ્યું. અને પછી ભાભર કેન્દ્ર છે એવું માનીને ભાભરમાં બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલયનો વિચાર બાપુએ કર્યો. ભાભર બોર્ડિંગ જ્યારે બનાવવાનો વિચાર થયો ત્યારે બાપુની સાથે બ્રહ્મ દેવતાઓમાં ઘણા બધા મહાપુરુષો હતા, જેમાં હયાત હોય ન હોય મને બહુ આઈડિયા નથી, પણ એવા મહાપુરુષો જે બ્રાહ્મણ દેવતાઓમાં, જેમાં ડુંગરભાઈ ખોડાભાઈ ચીવડિયા જે એટા મોહન દાદાના પિતાજી, પછી નાગજીભાઈ ત્રાંબડિયા, આપણા રૂપરામ સાહેબ જે અહીં આવ્યા છે ભાભર બોર્ડિંગના પ્રમુખ, એમના પૂજ્ય પિતાશ્રી, પછી અમારા વેવાઈ જે અમારી મોટી બહેન જાય છે એવા અમારા ઉજનવાડાના નિવાસીના હાલ અમદાવાદમાં રહેતા શંકરલાલ મગનલાલ રાવલ, હાઈકોર્ટના વકીલ શ્રી, અને પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી ગોવિંદરામ પુરાણીજી, આ બધા જ પાયાના કામમાં રહીને પૂજ્ય બાપુ સાથે એમણે ખૂબ બધું કામ કર્યું છે. અને અત્યારે જે કંઈ આપણે જોઈએ છીએ એ પૂજ્ય બાપુના જ આશીર્વાદ છે. સંવત 1993 કારતક સુદ સાતમના રોજ કુંભારખાની ખારીમાં જે શિવ મંદિર છે કુંભારખામાં, ત્યાં ભગવાન સદગુરુદેવ ભગવાન પહેલા વહેલા આવી અને એમને ડાયાલાલને ત્યાંથી, એટલે કે જે ગઈકાલે બે માતાઓનું આપણે સ્વાગત કર્યા, બે દીકરીઓના, એમને ત્યાં બાપુ રહેતા હતા ભાભરમાં, અમદાવાદમાં, અને ત્યાંથી એક વીરાભાઈ નામનો નાઈ, એને પણ આપણે યાદ કરીએ, એ બાપુને કુંભારખા લઈ આવ્યા અને કુંભારખાના શિવ મંદિરમાં પૂજ્ય બાપુએ 1993 કારતક સુદ સાતમના રોજ કુંભારખાની ખારીમાં શિવ મંદિર, ત્યાં તો ખારી જ છે, પછી રણ છે, અને ખારો પવન પી અને ખારું પાણી પીને પૂજ્ય બાપુએ ઘણા સમય સુધી ત્યાં તપ કર્યું. સંવત 1993 પાણીને હવા ઉપર રહીને ભગવાનની ભક્તિ કરી અને છતાંય નિર્લેપ જીવન પૂજ્ય બાપુ જીવ્યા છે. કોઈનામાં ક્યાંય આસક્તિ નહીં, કોઈનામાં કોઈ સદવૃત્તિ થતી હોય, પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો એમાં મન લગાવવાનું, પણ જ્યારે આખું ડેવલપ થઈ જાય ત્યારે એ સમાજને કે અન્ય કાર્યકર્તાઓને સોંપી દેવાનું, લો ભાઈ આ હવે તમે ચલાવો. તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા, એ ભાવ પૂજ્ય બાપુ કા થા. મને એવું લાગે છે પૂજ્ય બાપુના, મને જ્યાં સુધી મારી વ્યાસપીઠને સમજાય, મારી બુદ્ધિને સમજાય ત્યાં સુધી હું ચોક્કસ કહું કે પૂજ્ય બાપુના ગુણ ગાવા જો બેસવું હોય કે બાપુએ શું શું કાર્ય કર્યું છે એમની જીવન યાત્રામાં, સંવત 2028 પૂજ્ય બાપુએ પહેલા વહેલા ઢીમામાં 108 કુંડી યજ્ઞ કરાવ્યો. અને એ વખતે પંથકમાં પૂજ્ય બાપુએ ક્યાંથી ટ્રક ભરી ભરીને સામાન આવ્યો અને કોણ લાવ્યું કોઈને ખબર ન પડી. અને સાહેબ આખું પંથક જમ્યું, અને છતાંય જ્યારે એમ લાગે કે હવે કંઈક આમ ખૂટેવું છે એટલે બાપુ જઈ અને ભંડારમાં માટો મારીને આવે, ત્યાં તો ટ્રકોની ટ્રકો આવી, ક્યાંથી આવી, કોણે લાવ્યું કોઈને ખબર નહીં. અને સાહેબ એના તમે બધા સાક્ષી છો. બાપુ એવા સિદ્ધ મહાપુરુષ હતા કે એટલા વચન સિદ્ધ અને એટલા દ્રષ્ટિ સિદ્ધ હતા કે જે વસ્તુ ઉપર પોતે દ્રષ્ટિ મૂકે એ વસ્તુ બમણી ને તમણી થઈ જાય. એટલે તો અત્યારે આપણે બધા સુખી છીએ. એકવાર કૃપાની દ્રષ્ટિ બાપુની આપણા ઉપર મળી જાય એટલે આપણે સુખી, આપણું ક્યારેક ખૂટે જ નહીં. એવો ઢીમામાં પૂજ્ય બાપુ, અને ભાગવત કથા પહેલી વહેલી આપણા પંથકમાં પૂજ્ય બાપુ એ વખતે કરાવી. આવું દિવ્ય ભવ્ય ત્યાં આયોજન પૂજ્ય બાપુએ કર્યું. ને એ વખતે એમાંથી જે વધ્યો પૈસો, એ પૈસો અત્યારનું જે દ્વારિકા છે એ દ્વારિકામાં જે રણછોડરાય ધર્મશાળા છે, તમે જાઓ તો ત્યાં ઉતરજો, એ ધર્મશાળાની અંદર એ પૈસો લાગ્યો. અને અત્યારે પણ પૂજ્ય બાપુના નિશ્રામાં આશીર્વાદથી દ્વારિકામાં રણછોડરાયની ધર્મશાળા છે, એમાં બાપુની નિશ્રાના જ અને મારા તમારા દીધેલા પૈસા લાગેલા છે.
કેટલું બાપુએ અદ્ભુત કામ કર્યું છે. હું ન ભૂલતો હતો એ વખતે વાવડીના નાગજીભાઈ ને એક કડીના રામજીભાઈ રબારી, એ બંને એના મુખ્ય આયોજકમાં ખાસ કરીને રહ્યા. અને એ જે કાંઈ પૈસો બચ્યો એ યજ્ઞમાં એ રણછોડરાયની ધર્મશાળા ત્યાં દ્વારિકામાં તૈયાર કરી નિર્માણ કર્યું. અને અત્યારે આપણે ત્યાં જઈએ છીએ તો આપણને એનો અહેસાસ થાય છે કે જે બાપુનું અહીં સુધી પણ કર્તવ્ય કામ આવ્યું છે, ભજન કામ આવ્યું છે. અને ઢીમામાં જે હાઈસ્કૂલ બનાવી એ પણ એ જ પૈસામાં. અને છતાંય નિજમ નિર્ગુણમ નિર્વિકલ્પમ નિરીહમ ચિદાકાશમાકાશવાસમ ભજે નિરાકારમ ઓંકાર મૂલમ તુરેયમ ગિરા જ્ઞાન દૌતિતમીશમ ગિરીશમ કરાલમ મહાકાલ કાલમ કૃપાલમ ગુણાગાર સંસાર પારમ નિર્લેપ. શિવજી બધું જ કરી આપે ને છતાંય કાંઈ ન હોય. પોતાની પાસે અંગે ભભૂતિ, ગળામાં મુંડમાળા અને ભગવાન રામનું ભજન આજ શિવ પાસે રહ્યું. એમ આપણો તે આ શિવ બધું જ કરવા છતાંય નિર્લેપ. કેટલી મહાન વિભૂતિ મળી છે આપણને. તો એવા પૂજ્ય સદગુરુદેવ ભગવાન આપણા બધા વચ્ચેથી ભલે દેહરૂપ નથી પણ કૃપારૂપ આપણા બધાના વચ્ચે છે. એટલે હું આપણે એ નિવેદન કરતો હતો કે અહીં આપણે કેન્દ્રમાં પૂજ્ય બાપુ છે પણ આપણે ભાગવત કથાને લઈને બેઠા છીએ. બાકી મારી વ્યાસપીઠને જો 9 દિવસ સુધી માત્ર બાપુના જ ગુણ ગાવાના હોય તો બાપુની એ કૃપા મને હવે અનુભવાય છે કે 9 દિવસ સુધી આમ નિરંતર બાપુ ઉપર જ ચાલે અને તોય કાંઈ ખૂટે નહીં. એટલી આ દિવ્ય મહામૂર્તિ. संत न होत आ संसार में चली जात ब्रह्मांड, आग लगी आकाश में जर जर जरे अंगार, आग लगी आकाश में जर जर जरे अंगार, पण आवा संत न होत इस जगत में तो जली जात ब्रह्मांड। संतो ए आपड़ा जीवनનું અમૂલ્ય રતન છે। તેવા સદગુરુદેવ ભગવાનના ચરણમાં જે આ રઘુવંશી પરિવાર નવ યજમાનો નિમિત્ત માત્ર બની અને એમને પૂછીએ કે કોણ યજમાન, તો કે પૂજ્ય બાપુ યજમાન। આવો જેનો ભાવ છે એવા નવે નવ યજમાનોએ ધીરુભાઈ, અનિલભાઈ, જગદીશભાઈ, गिरीशभाई, कनु दादा, वैकुंठ दादा, आ बधाए परिवारों साथे मळी अने आपने बधाने भेगा कर्या छे। आम तो ए लोकोए कह्युं के मारुं नाम न लेवुं पण मारे तो लेवुं ज रह्युं, कारण के एटला माटे के जेणे कर्युं छे एने कृपा, एनु प्रेरणानुं बळ एमने मळ्युं छे अने एमनो सद्विचार ए मने ने तमने गंगाना तट सुधी लई आव्यो छे। तो एवी आ दिव्य ज्योत ने प्रणाम करी अने आइए आपणे आपणी कथा यात्रा में प्रवेश करिए। गत दिवस में भगवान सुखदेव जी महाराज जी गोवर्धन लीला की कथा कही हती। गोवर्धन पूजा ई मात्र पत्थरनी पूजा नहीं, मात्र पहाड़नी पूजा नहीं। गोवर्धन पूजा एटले साक्षात स हरिदास वर्य भगवान नी पूजा छे। अने एटलुं ज नहीं, भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहला ही जानता था कि आवती कालनी प्रजाने शुद्ध सात्विक ऑक्सीजन नहीं मळे, एटला माटे हूँ अत्यारथी मेसेज आपू कि आवती कालनी प्रजा सारा सारा वृक्षोनुं वावेतर करे। एटले भगवान श्री कृष्ण बहु प्रेक्टिकल लागे छे आपने।
એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું પૂજા કરાવી. ગિરિરાજ ગોવર્ધન એટલે પ્રકૃતિની પૂજા. અને એટલું જ નહીં, એમાં 3 પૂજાઓ છે. ભાગવતમાં સુખદેવજી વર્ણન કરે, તસ્માત ગવામ બ્રાહ્મણાના મત્રેશ્ચારભ્યતામ મખઃ ય ઇન્દ્રયાગ સંભારાસ્તેરયં સાધ્યતામ મખઃ. માત્ર પ્રકૃતિની પૂજા નથી, એમાં ગાયોની પૂજા છે, એમાં પ્રકૃતિની પૂજા છે, અને એમાં બ્રાહ્મણોની પૂજા છે. બ્રાહ્મણ, પ્રકૃતિ અને ગાય. અને આ મૂળમાં 3 વસ્તુ હશે તો આપણી આર્ય સંસ્કૃતિ, આપણી સનાતની સંસ્કૃતિ જીવિત રહેશે, અખંડ રહેશે. જે વેદકાલીન સંસ્કૃતિ છે એનું જતન કરવું હશે તો ગાય, બ્રાહ્મણ અને પ્રકૃતિ સાથે પ્રેમ કરવો પડશે. આવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 5500 વર્ષ પહેલા આપણને એક મેસેજ આપ્યો છે. શું કામ એ સમજો. જો પ્રકૃતિ હશે તો માણસ શુદ્ધ અને સાત્વિક ઓક્સિજન લઈ શકશે, નેચરલ એને જીવન મળશે. તમે જુઓ, અહીંથી પહાડોમાં જાઓ ને, આ મારું સર્વે કરેલું છે, તમે કરજો. અહીંથી જેટલા પહાડોમાં તમે ઉપર જાઓ એટલા માણસો મોટી ઉંમરના હશે, પણ એમના આંખો ઉપર તમને ચશ્મા જોવા નહીં મળે. હા, કરીબ કરીબ હોય તો વાત અલગ છે, બાકી જનરલી આપણને એવું લાગે કે લગભગ કોઈના આંખોમાં ચશ્મા નહીં હોય. શું કામ? શું કામ? એટલા માટે કે બધા પહાડોમાં પ્રકૃતિની સાથે જીવે છે. અને જ્યાં જ્યાં લીલું લીલું તમને વધારે દેખાય ત્યાં આપણું મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે, આપણા ડોક્ટરો એવું કહે છે કે જેટલી વધારે આંખોને લીલપણું જોવા મળે, નેચરલ જોવા મળે, ત્યાં આંખોને ચશ્મા ઓછા આવે છે. એટલે જેટલા તમે પહાડોમાં ઉપર જાઓ એટલા આંખોના ચશ્મા તમને નહીં દેખાય. તો પ્રકૃતિ સાથે પ્રેમ, અને પ્રકૃતિ હશે તો તમારી પાસે બધી જ સમૃદ્ધિ હશે. તમારી પાસે નદી હશે, નાળા હશે, ઓરણ હશે, જંગલ હશે, ગોચર હશે, પહાડો હશે, વનસ્પતિ હશે, અરે ઔષધિઓ હશે. અને આ બધું હશે તો જ આપણું જીવન છે. આ એલોપેથિક, હોમિયોપેથિક, આયુર્વેદિક જે કઈ દવાઓ બને છે એ કઈ ઘરની નથી બનતી, કે માત્ર ચૂર્ણો દ્વારા કે માત્ર કેમિકલ્સ દ્વારા નથી બનતી. એમાં મૂળ તત્વ તો આપણી જડીબુટ્ટીઓ પડી છે, અને એ સારા ડોક્ટરોને તમે પૂછજો. અને અહીં ઘણા બધા ડોક્ટર સાહેબો આવ્યા છે એટલે એમને ખબર છે. તો પ્રકૃતિ સાથે પ્રીતિ કરીએ, પ્રેમ કરીએ. જ્યાં પર્યાવરણનું બરાબર જતન છે ત્યાં શુદ્ધ સાત્વિક ઓક્સિજન મળે છે. પછી જ્યાં પર્યાવરણ છે ત્યાં ગાય શાંતિથી રહી શકશે. ગાય પણ કઈ? આપણી દેશી ગાયો, જેને વેદોએ, શાસ્ત્રોએ માન્યતા આપી છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માનું સ્વરૂપ જોવે છે, એવી ગાય. આ બધી જર્સી ગાયો નહીં. આ બધી તો મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે આ બધી સુવરમાંથી બની છે, આ ડુક્કરમાંથી, ભૂંડમાંથી. કારણ કે તમે જોજો, ભૂંડરીને છે ને 7, 8, 9, 10, 12 બચ્ચા હોય, અને આખો દિવસ એ ભૂંડરી પોતાના બચ્ચાઓને દૂધ પીવડાવે છતાં એનું દૂધ ખૂટે નહીં. એટલે એમાંથી આ શંકર પ્રજાને તૈયાર કરી છે. એટલે આ ગાયો નહીં, આપણી જે દેશી ગાય છે, જેને ગલકંબલ, જેને ગલખુંભી છે અને ગલકંબલ છે, એવી ગાયો. દેશી ગાય, કાંકરેજી, ગીર, શાહીવાલ, થારી, થાર પારકરી, આ બધી જ આપણી દેશી ગાયો છે. આનું જતન થાય. અને જ્યાં ગાયોનું જતન થાય છે એટલે તો પૂજ્ય બાપુની નિશ્રામાં આપણે ત્યાં આનંદ પ્રકાશ
ગૌશાળા ચાલે છે બાબરમાં. મને નમન કરવાનું મન થાય કે બાપુના નામે જો ગૌશાળા ચાલતી હોય તો બાપુ કેટલા ખુશ હશે. કેમ કે જ્યાં ગાયોનું પૂજન છે, જતન છે, જ્યાં ગાયો એકદમ શાંતિથી રહે છે. ગવામ મધ્યે વસામ્યહમ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે હું મારી ગાયો વચ્ચે રહું છું. તો ગાય શાંતિથી રહી શકશે. અને જ્યાં ગાય શાંતિથી રહે છે ત્યાં માણસો બધા જ અને ગાય હશે તો જ આપણને શુદ્ધ સાત્વિક દેશી ઘી, દેશી દહીં, દેશી દૂધ આપણને મળશે. અને મળશે તો જ આપણે સાચે સાચી ભગવાનની પૂજા કરી શકશું. બાકી દેશી ગાયનું ઘી ન મળે, દેશી ગાયનું દહીં ન મળે, દેશી ગાયનું દૂધ ન મળે તો આપણે જે કાંઈ પૂજાઓ કરીએ છીએ ઠીક છે, આપણી ભાવના હોય, પણ એ પૂજા ભાગવતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને માન્ય નથી. આવું ભાગવતના સથવારે બોલું છું, હું મારા ઘરનું નથી, બહુ જવાબદારી પૂર્વક. દેશી ગાય એનું જતન થાય. અને હું તો બ્રાહ્મણ દેવતાઓને પણ પ્રાર્થના કરું કે તમે તમારા દક્ષિણાની લાલચથી, તમે તમારા નાના મોટા યજ્ઞ કરવાની લાલચથી તમે સામાન્ય કોઈ પણ ઘી હોય, કોઈ પણ દહીં દૂધ હોય તો એનાથી ભગવાનની પૂજાઓ ન કરાવો. તમે બાધ્ય કરો યજમાનોને કે તમે દેશી ગાયનું ઘી, દહીં દૂધ પહેલા ભેગું કરો અને પછી આપણે યજ્ઞ કરશું. ભલે માત્રામાં હાવ થોડું હોય, જે યજ્ઞમાં 2 કિલો જોતું હોય અહીંયા ભલે 500 ગ્રામ જ વપરાય, છાંટાથી આહુતિ ભલે દેવાય, પણ દેશી ગાય, દેશી ગાયનું દહીં દૂધ ઘી મળશે તો કૃષ્ણ પ્રસન્ન થશે, આપણો રામ પ્રસન્ન થશે, આપણી મા જગદંબિકા પ્રસન્ન થશે. દેશી ગાયનું રાખો વસ્તુ. અને જ્યાં ગાય છે ત્યાં સાચા યજ્ઞ છે, અને જ્યાં સાચા યજ્ઞ છે ત્યાં સાચા બ્રાહ્મણો છે, અને જ્યાં સાચા બ્રાહ્મણો છે ત્યાં વેદ ની પરંપરા ચાલુ રહેશે. સસ્વર વેદ ભણાતો રહેશે, અને જ્યાં વેદ ભણાતો રહેશે ત્યાં આમ જનતા અને આખા વિશ્વનું કલ્યાણ આ પ્રકૃતિના જતનમાં છુપાયેલું છે. પણ આ જલ્દી નહીં સમજાય, એના માટે બહુ પ્રોસેસ છે. અને એ પ્રોસેસ આપણે નહીં કરીએ તો આવતા નિકટના 25-50 વર્ષના ભવિષ્યમાં આપણને સાચા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો નહીં મળે, આપણને સાચી ગાયો નહીં મળે, અને આપણને સાચું દહીં દૂધ ઘી નહીં મળે. અને આ બધું નહીં મળે તો સમજવાનું કે આવતા 25-50 વર્ષ પછી આપણે એટલા બધા દુઃખી હશું કે માણસ 25 વર્ષે ઘરડો થઈને મરતો હશે. આ નક્કી છે. કારણ કે આયે દિન કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ વધી રહ્યું છે, ગામડાઓ ખલાસ થઈ રહ્યા છે, સિટીઓમાં લોકોને ખૂબ પ્રવેશ કરવો છે, કારણ કે રોજી રોટી ત્યાં છે. એટલે આ બધા જ વિષય ઉપર બહુ ગહન ચિંતન કરવા જેવું છે. હું તો અમારા જ્યારે કથાકારોનું સંમેલન થતું હોય ને એમાં ત્યારે મારે જવાનું થાય ત્યારે હું આ વિષય ઉપર બહુ ભાર મૂકું છું. તે દરેક વક્તાશ્રીઓએ પોતાની વ્યાસપીઠથી એક એક વ્યક્તિ સુધી આ મેસેજને પહોંચાડવો પડશે કે ગાય, બ્રાહ્મણ અને પ્રકૃતિ સાથે જો આપણે પ્રેમ કરશું, નાતો કરશું, પ્રીતિ કરશું તો જ આપણી વૈદિક સનાતની સંસ્કૃતિ ટકશે. પૂજ્ય હંસદેવાચાર્યજી ભગવાને ગઈકાલે સુંદર મજાની વાત કરી, મને બહુ ગમી કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં રહેનારી પ્રજા જે ટૂંકા પહેરી અને બહુ કંટાળી ગઈ, એટલે હવે એ લોકો જ્યારે અહીં ફરવા માટે આવે ત્યારે એ આપણા જેવા વસ્ત્રોનું આભૂષણ ધારણ કરે, આખી સાડી પહેરે, દક્ષિણી, દેશી, યા તો પછી આપણા જેવા બીજા અન્ય કપડાઓ પહેરે. તમે પુષ્કરમાં જાઓ તો રાજસ્થાની પોશાક, વૃંદાવનમાં જાઓ તો વ્રજવાસીનો પોશાક પહેરી અને એ ધોળિયાઓ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આવા મહામંત્રનું ગાન કરે છે. અને આપણે આપણું મૂકીને એમના જેવા પહેરવાની તૈયારી કરી છે. એ લોકો સમજી ગયા એટલે હવે આપણી સંસ્કૃતિને માનવા માંડ્યા અને આપણે એમની સંસ્કૃતિને પકડવા માંડ્યા કે આપણે આમાં જ હારા લાગીએ. એટલે સંસ્કૃતિને ટકાવવા માટે
ચાર વસ્તુનું મહત્વનો પાયો છે આપણા ભારત વર્ષ માટે. ભેળસેળ, ભ્રષ્ટાચાર, આ બે વસ્તુ નીકળશે તો સાચી સંસ્કૃતિ ધીમે ધીમે પાછી પ્રવાહિત થશે. પાછું ભારત જેવું હતું એવું વિશ્વગુરુ બનવા માટે તૈયાર થશે. માટે બહુ જરૂરી છે. અર્થતંત્ર આજ દિવસે દિવસે વધી રહ્યું છે. આપણને એમ કે પ્રગતિ થઈ રહી છે, પણ હકીકતમાં મોંઘવારીઓ આયે દિવસ વધી રહી છે. કારણ શું છે? કોઈક સારા અર્થતંત્રીઓને તમે પૂછો તો એનું કારણ એક જ છે, આપણી લોભની વૃત્તિ. આપણી પાસે સંગ્રહિત થયેલો પૈસો નાનામાં નાના માણસ સુધી નથી પહોંચતો, અને એના કારણે બધા જ ભાવો ધીમે ધીમે, કોઈ ખાંડનો સંગ્રહ કરી રહ્યો છે, કોઈ બટાકાનો સંગ્રહ કરી રહ્યો છે, પોતાના માટે કરી, અને જ્યારે સંગ્રહ કરે છે ત્યારે એ નાના માણસ સુધી પહોંચતું નથી પહોંચતું. એના કારણે ભાવોમાં વધારો થતો જાય છે. એટલે કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું કે તમે બધા 2 હાથે નહીં 4 હાથે કમાઓ, 5-25 કરોડની અબજો કમાઓ, પણ આ વર્ષ તમારી જે કંઈ આયાત છે, જે કંઈ તમારી મૂડી છે, તમારી પાસે જે બેનિફિટ છે, એમાંથી 10% તમે સસ્નેહ ભગવાનના નામ માટે, આવી કથાઓ માટે, ગૌશાળાઓ માટે, મંદિરો માટે. અરે પૂજ્ય બાપુએ આપેલો મેસેજ કે ગંગાના તટ ઉપર આવી 500,000 સાધુઓને ભોજન કરાવી અને કોઈને કાંબળા વેચો, કોઈને ધાંભળા આપો, કોઈને છત્રીઓ આપો, કોઈને પગના ચપ્પલ આપો. અને ઈ આપણું આ શ્રી આનંદ પ્રકાશ સેવા સમિતિ કામ કરી રહ્યું છે ને કરશે પણ ખરા, એનો મને વિશ્વાસ છે. કેમ કે આ 9 જણાએ એવું વિચાર્યું છે કે જે કાંઈ પૈસો વધે ઈ છેલ્લે સંત સાધુનો ભંડારો કરી, બ્લેન્કેટો લાવી, છત્રીઓ, જેવી સીઝન, હવે તો આપણે ત્યાં શિયાળાની સીઝન આવે છે, તો બ્લેન્કેટો લાવી અને સાધુઓને અર્પિત કરી દો. તો પૂજ્ય બાપુનો જે મેસેજ છે એ નાનામાં નાના સંત સુધી, હાલતા ચાલતા સંત ભગવાનો સુધી પહોંચશે. બહુ જરૂરી છે. અને કથાઓ આ શીખવે છે. કથાઓ આપણને સાચી સમજણ આપે છે. આ કથાઓ એટલે આપણી એ હાલતી ચાલતી યુનિવર્સિટીઓ છે. અને આ યુનિવર્સિટીઓમાંથી જે મળે છે એવું નથી કે આપણી પાસે લાખો રૂપિયા હોય તો જ કરી શકીએ. હા, આપણી પાસે બકાલાના વધ્યા હોય ને, રોજનું જે 200-500 નું તમે બજેટ લેતા હો તમારા પતિદેવ પાસેથી, અને એમાંથી 100 રૂપિયાનું શાકભાજી લાવ્યું હોય, 400 બચાવી રાખ્યા હોય, અને ઈ જે બચતા 50,000 થયા હોય ને તમારી પાસેથી, તો એમાંથી તમે તે 5,000ની વસ્તુ લાવી અને તમારા મંદિર મહાદેવ હોય, તમારા રામકૃષ્ણના કોઈ મંદિર હોય, ત્યાં અતીત હોય, ત્યાં બ્રાહ્મણ દેવતાઓ હોય, ત્યાં ગામના ગોર હોય, એને તે તમે આપી શકો છો. એ તમારા માટે મોટી હોસ્પિટલ બંધાવ્યા જેવું છે. તમે કરી શકો. અને આ માત્ર તમારે નહીં, અમારી વ્યાસપીઠો પણ કરી રહી છે. ભલે ઓછું તો ઓછું પણ કરી રહી છે. ગૌ માતાની સેવા હોય, કોઈ ગરીબોની સેવા હોય, કોઈ વિધવા દીકરીઓ નાની હોય અને એના નાના નાના સંતાનો હોય ને એની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી હોય, તો એવા બાળકોને ક્યાંક આપણે ભણતરમાં ઉપયોગી બનીએ, એની શિષ્યવૃત્તિમાં ઉપયોગી બનીએ, એના ભણતરના પુસ્તકો માટે, એના ડ્રેસ માટેની આપણે ઉપયોગિતા કરીએ. પછી ભલે આપણી વ્યવસ્થા એ પ્રમાણે આપણે 50-50 ના આપી શકીએ તો 5 ને આપીએ, પણ આ બધું જરૂરી છે. એટલે કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું છું કે પૂજ્ય બાપુની આ જન્મ શતાબ્દી મહામહોત્સવના સેકન્ડ લાસ્ટ ડે ઉપર હું તમને એટલી જ પ્રાર્થના કરું છું કે તમારા ભીતર કોઈ બધી હોય, કોઈ દુર્ગુણ હોય, કોઈ ખોટા વ્યસનો હોય, તો પ્યારે એક આ ઋષિકુમારનું માની, એક આ કથાના પૂજ્ય બાપુના અનુસંધાને માની અને એમાંથી નિવૃત્ત થવાનો ભાવ રાખજો. તો તમારી કથા પૂજ્ય બાપુને એક શ્રદ્ધાંજલિ રૂપ બહુ મોટું કામ કરશે. પૂજ્ય બાપુ એ સામાન્ય વિભૂતિ નથી. પૂજ્ય ભાઈશ્રી, પૂજ્ય મોરારી બાપુ જેવા મહાપુરુષો પણ જો પોતાની કથાઓમાં આ બાપુને યાદ કરતા હોય તો એ કેવડી મહાન હસ્તી હશે.
મોરારી બાપુનો તો હમણાં મેસેજ ગિરીશભાઈ આપણને સંભળાવતા હતા, પણ કદાચ એનો ઓડિયો આમાં બરાબર નહોતો આવતો, પણ મેં સાંભળ્યું છે, મને મોકલ્યું હતું. એટલે પૂજ્ય મોરારી બાપુ એમ કહે છે કથામાં કે એ બ્રહ્મચારીજી મહારાજ તપોનિષ્ઠ મૂર્તિ પહેલા એમ બોલ્યા કે હું એ મારી બાજુમાં બેઠા હતા એવું, પણ પછી પૂજ્ય બાપુ પાછા સરળતાની મૂર્તિ એટલે એમ કહ્યું કે નહીં નહીં નહીં, એ તો મહાપુરુષ કહેવાય, આપણે એની બાજુમાં બેઠા હતા, આપણું સદભાગ્ય છે કે એની બાજુમાં આપણને બેસવા મળ્યું. અને પછી બાપુનો ફોટો પણ એ જમાનાનો મને ગિરીશભાઈએ મોકલેલો, દર્શન કર્યા. પૂજ્ય બાપુ બાજુમાં બેઠા છે અને પૂજ્ય બ્રહ્મચારીજી બાપુ એ જ તેજસ્વી મૂર્તિ, એવું વિશાળ કપાળ, અને પાછું સ્મરણ કર્યું સાવનનું નામ લઈને, ગિરીશભાઈનું નામ લઈને પૂજ્ય બાપુએ કે એ બધા એમના શિષ્યો છે. આવું તો મોરારી બાપુને આટલા વર્ષો પહેલાનું યાદ રહ્યું હોય, અને એમાં આપણા પંથકની કથા નથી. ક્યાંની કથા હતી? મદુરાઈ મીનાક્ષીના માનસ મીનાક્ષી ઉપર જે કથા થઈ રહી હતી, એમાં પૂજ્ય બાપુએ છેક દક્ષિણની ભૂમિમાં, હવે આ ક્યાં આ ઓલિયો યાદ આવ્યો છે? તમે વિચાર તો કરો સાહેબ, આજ આપણા માટે હિયાતપણું છે બાપુનું, કે મોરારી બાપુ કોઈ યજમાન કોઈ હોય, કથા ક્યાંય થતી હોય, અને ત્યાં એમને આપણા પંથકનો આપણો આ મહાપુરુષ ઈ વ્યાસપીઠ ઉપર, મદુરાઈ મીનાક્ષીની વ્યાસપીઠ ઉપર યાદ આવે તો એવું નથી લાગતું કે બાપુ ઈ વ્યાસપીઠ ઉપર બાપુના હૃદયમાં બેસી ગયા હોય એવું મને લાગે છે. અને ત્યારે જ મોરારી બાપુને આટલા વર્ષો પછી યાદ આવે કે આવો ઓલિયો પુરુષ એ પંથકમાં હતો. આ મહાનતા છે. તો ભગવાન સુખદેવજી કહે છે, રાજન, ભગવાન શ્રી હરિનારાયણે હજારો વર્ષો પહેલા આ સુંદર મજાનો મેસેજ આપ્યો, ઇકોલોજી, ઇકોનોમી એન્ડ એજ્યુકેશન. ઇકોલોજી પર્યાવરણનું જતન, ઇકોનોમી જેમાં અર્થતંત્ર સમાયેલું છે એવી ગાયોનું જતન, અને એજ્યુકેશન એટલે બ્રાહ્મણો દ્વારા વેદ અવિરત ચાલુ રહે, આપણી સાચી સંસ્કૃતિ ચાલુ રહે. આવી ત્રણેય વાત ઉપર 5500 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બરાબર ભાર મૂક્યો છે. પણ આપણને તો, આપણે જ વૃક્ષ વાવ્યું હોય ને પછી આપણને નડતું હોય એટલે આપણે એને કાપી નાખીએ. આપણો એક કવિ કહે, બીજ વાવ્યા ને ફળ તણી, આસથી પ્રેમથી વૃક્ષને પાય પાણી, પણ મધુર ફળ તે ના ખૂબ ખાધા ન છાયડીમાં ઘણી નો જુમાણી. પણ પેલું વર્ષ કઈક વીતતા પેલું ઝાડ જૂનું થયું, અને ગઈ એની ઓળખાણું, કરવતે કાપ્યું કઈક કટકા કર્યા, ને આગલા એના ગુણ થયા ધૂળ ધાણ.